Good afternoon, dignitaries, fellow Rotarians, and dear friends. A narrow stretch of water, the Strait of Hormuz, turns volatile and shuts down. Oil stops flowing, ships fall silent, and across the globe, the tremors begin. Markets react. Within minutes, nations scramble. Governments are forced to take tough decisions. In today's deeply interconnected world, even a single geopolitical disturbance can send shockwaves across continents. We are living in times where uncertainty is the only certainty. Leadership is being tested, and resilience is no longer optional. It is essential. But leadership today is not shaped only in war rooms or policy corridors. It happens quietly in managing many roles, in challenging stereotypes, in choosing courage over comfort every single day. It is at the intersection of these two worlds, the global and the personal, that the future of nations is anchored. And that brings us to today's theme, Anchoring the Future, Leadership, Resilience, and the Making of a Transformational India. India stands at a defining moment, from infrastructure to innovation, from governance to global influence. We are not just witnessing change, we are driving it. Digital ecosystems are expanding. Physical infrastructure is being reimagined. And India is steadily positioning itself as a key player in global supply chains and trade. But this journey demands leaders who combine clarity with courage and empathy with execution. We are privileged to have with us a leader who reflects these qualities in full measure, Dr. Divya Iyer, IAS, Managing Director of Vizhinjam International Seaport. Vizhinjam has the potential to reduce dependency on transshipment hubs abroad and place Kerala firmly on the global logistics map. Leading such a project demands vision, resilience, and the ability to navigate complexity, and she exemplifies all three. An award-winning administrator, recognized for excellence in good governance, and an internationally acclaimed inspirational woman in administration, she represents leadership with purpose. An author, a thinker, and a professional who has spoken candidly about balancing motherhood with a demanding administrative career, she challenges conventions and sets new benchmarks. Her journey is a reminder. Resilience is not just about withstanding pressure, but about rising through it. I am confident her insights will leave us informed, inspired, and reflective. A quick note, we will have a brief interaction at the end. Kindly keep your questions short and to the purpose. Dr. Divya Iyer was originally scheduled to speak in the morning, but she now joins us in the post-lunch session, a time when even the most attentive audiences need a little extra inspiration. And I can think of no one better to re-energize this room. With great pleasure, I invite Dr. Divya Iyer to address us over the next 20 minutes. Thank you. Good afternoon to the Rotary family. I'm extremely glad and honored to be here this afternoon to meet each one of you here.
And every time I come back to the Rotarian family, I see that it has grown by leaps and bounds. And this time is no exception to that. Every time I come for a Rotary event, I see that the family, the crowd is larger than the previous one. So, as he mentioned, right in the afternoon, if I can see so many of you all sitting here, lending your ears to speakers like us, hats off to you and your thirst for growth. It's your quench for growth that is essentially making you thrive for years together. When we think of organizations and groups that has lasted the test of time, the test of patience, the test of change in circumstances, I'm certain that Rotary definitely comes out as one of the foremost organizations, and here is lending out my heartiest congratulations to each one of you for making sure that this family continues to grow. And for me, leadership is all about growth. And so I see each one of you in front of me as a leader in your own sphere, in your own right. As they say, the ingredients for success might be the same across the board. However, each one of us would have a different recipe towards that success. And leadership is also an area where we might have common ingredients, where we might have common factors, which one can point towards, but what makes a true leader is also his or her ability to combine those ingredients in unique proportions to his or her own might. And when I talk about leadership and resilience, the first thing that comes to my mind are the 6 ingredients of leadership that all of our favorite former President Dr. APJ Abdul Kalam had indicated it. Whenever we think about Dr. Kalam, all of us, the first word that we think about is dream, right? He is the person who probably taught the younger generation to have the courage to dream, right? So there is also something else which he said, which was actually quite prescriptive in nature, which are the 6 ingredients of leadership. And I would like to start off with those 6 ingredients. The first ingredient that he says that a leader should have, the first and foremost quality that a leader should have, is vision. Vision for the future, vision which is expansive enough. The second ingredient that he talks about is the ability to travel to unexplored paths. Ability to travel into unexplored paths and to carve out new paths for himself or herself. The third point that he talks about is the ability to manage success and failures in equal measures. You cannot be partial towards success or failure. You need to have the equanimity of mind in order to handle success and failure joyfully and with composure. The fourth point that he says is the courage to make decisions. Courage to make decisions. Fifth point is that he mentions is about nobility in management. That pettiness is never a part of anyone who is a leader in any sphere. Nobility in management. And the sixth and the final one, last but not the least, the one that he mentions is integrity. Yes. So these are the 6 ingredients of a good leader according to Dr. APJ Abdul Kalam. And this is something which I have carried in my mind ever since I heard it, and have ensured that I keep striving to not let any of these 6 ingredients down.
But one of these, which really struck me hard and which I think is most relevant to today's scene of leadership, to today's generation of leadership, is the fourth ingredient that he mentioned, which is the courage to make decisions. നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട് കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? അവിടെ കുറച്ച് ചൂടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം, എങ്കിലും അതിനു മുൻപ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ചൂട് കഴിഞ്ഞാണ് ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും നമ്മളെ നയിക്കുവാനായി ഒരു നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ള വളരെ ദുഷ്കരമായ ഒരു ഉദ്യമമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നിർവഹിക്കുന്നത്, ഒരു പൗര എന്ന നിലയിൽ, ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ, അല്ലേ? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നേതാവിന് വേണ്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണോ നമ്മൾ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഓരോരുത്തരും പോയി വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട അവകാശം, നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട കർത്തവ്യം, സമ്മതിദാനം എന്നുള്ളത് നൽകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഓരോ തവണയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വോട്ടർമാരുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ അവരെ വോട്ട് ചെയ്യാനായി പ്രേരിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളെ നയിക്കുവാനായി യുക്തനായ അനുയോജ്യനായ ഒരു നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കർത്തവ്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നിർവഹിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ആ നേതാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത്? നമ്മളും അവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ഇവിടെ ബന്ധമെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമല്ല, പക്ഷേ ഒരു പൗരനും ഒരു ഭരണാധികാരിയും ഒരു നേതാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ആ ബന്ധത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നേതൃഗുണം എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി, ഓരോ സാധാരണ പൗരനും വേണ്ടി ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുവാനായി ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ആണിക്കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്, അല്ലേ? ഒരു സെക്കൻഡ്, ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ ഒന്ന് ശബ്ദം കുറച്ചാൽ നല്ലതായിരുന്നു. ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ ഒന്ന് ശബ്ദം കുറച്ചാൽ നല്ലതായിരുന്നു. ഓരോ നേതാവും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവർ കൈക്കൊള്ളുന്ന ഓരോ തീരുമാനവും അവർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്, അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുവാനായി ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് നമ്മൾ ആ നേതൃസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടിരുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ നേതാവിൻ്റെ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗുണം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയും. കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനം എടുക്കാനാണ് ഒരാൾ നമ്മുടെ നേതാവായിട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഭരണവ്യവസ്ഥയിൽ മാത്രമല്ല, ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിനും ഏതൊരു സംഘടനയ്ക്കും ഇത് ബാധകമാണ്, അല്ലേ? റോട്ടറിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഗവർണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ആ സ്ഥാനത്ത് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് മൊത്തം വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുകയാണ്. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ശബ്ദമായി മാറുകയാണ് നേതാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുവാനുള്ള പാടവം, കഴിവ് എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇതിന് കൂടുതൽ പ്രസക്തിയുള്ളത് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ, ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു തലമുറ എന്ന് മാത്രമല്ല, പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ളിലാണ്, അല്ലേ? നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഒരു വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വിസ്ഫോടനം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇറയിലാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത്. ഇത് നല്ലതാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതാണ്. ഇത് ആവശ്യമാണോ? ആവശ്യമാണ്.
ഇതിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതിലൂടെ നമ്മൾ വളർന്ന് മുന്നോട്ട് പോയേ പറ്റൂ, അല്ലേ? പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക്. എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഉത്തരം പിക്കോ എന്നുള്ള ഒരു പേരായിരിക്കും. നിങ്ങൾ എത്ര പേർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയില്ല. പിക്കോ അയ്യർ എന്നുള്ള ഒരു ഹീസ് എ ഗ്ലോബൽ സ്പീക്കർ ആൻഡ് എ റൈറ്റർ. ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ KLF-നും അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിക്കോ പുസ്തകങ്ങളിലല്ലാതെ അതിന് മുൻപ് ഒരു ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്ന ഒരു വാചകം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു 10-15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള ഒരു ലേഖനമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദി അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്ന ഒരു ലേഖനത്തിലെ ഒരു വാചകമാണ്. ദി ഇൻഫർമേഷൻ റെവല്യൂഷൻ കെയിം വിതൗട്ട് ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ ഒരു വാചകം. ഈ പറയുന്ന വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വിസ്ഫോടനം എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് യാതൊരു പിടിയുമില്ലാതെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിനെ അങ്ങ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സാരാംശം. നമ്മൾ ഏതൊരു യന്ത്രം വാങ്ങിച്ചാലും ഏതൊരു പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ വാങ്ങിച്ചാലും അതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു മാർഗദർശനം നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട്, അല്ലേ? ഒരു ഗൈഡ് ലഭിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ ഇല്ലാതെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്രയധികം ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയും അതിനോടൊപ്പമുള്ള ഈ വിവരങ്ങളുടെ ഒരു വിസ്ഫോടനവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയധികം വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈക്കുമ്പിളിൽ നിന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, ലഭ്യമാണ്, അല്ലേ? അത്രയും അധികം വിവരം കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി, ദൗർഭാഗ്യകരമായി, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ സ്വന്തം നിലയിൽ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാനുള്ള ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് മൈറ്റ് സൗണ്ട് എ ബിറ്റ് കൗണ്ടർ ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ്, അല്ലേ? കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മെച്ചപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ മനുഷ്യൻ വേണ്ടത്, അല്ലേ? പക്ഷേ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് എത്തി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇന്ന് ഏത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് എന്നൊരു തീരുമാനം ഇവിടെയുള്ള എത്ര പേർക്കാണ് സ്വയം തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുക? രാത്രി ഒന്ന് ഡിന്നറിന് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ തലമുറയിലുള്ളവർ അതിൻ്റെ റിവ്യൂസ് എടുത്തു വെച്ച് നോക്കും, അല്ലേ? റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ റിവ്യൂസ് നോക്കും. ഏത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിവ്യൂസ് നന്നായിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കും. അത് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക എങ്ങോട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകേണ്ടതെന്നുള്ളത്, ഏത് സിനിമയാണ് കാണാൻ പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് തീരുമാനിക്കാനായി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആരൊക്കെ റിവ്യൂസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സിനിമ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്നൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ തീരുമാനിച്ച് പറഞ്ഞത് കേട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ പോകണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് അതിനോടൊപ്പം അകമ്പടിയായി വാല് പോലെ പിന്നാലെ പോകാൻ നമ്മൾ ഒരുങ്ങും. ഇനി അത്രയൊന്നും വേണ്ട. ഏത് സാരിക്ക് ഏത് തരം നെക്ലസ്സാണ് ഇടേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മുതൽ, ഏത് ഷർട്ടിൻ്റെ കളറിന് ഏത് ടൈ ആണ് മാച്ച് ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് മുതൽ, നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലുള്ള ഓരോ തീരുമാനവും കൈക്കൊള്ളുവാനായി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിൽ ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചേക്കേറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒക്കെ അതിന് ആ സ്വാധീനത്തിന് അടിമപ്പെട്ടു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ന്. മുൻപ് ഒരു പക്ഷേ ഇത്രയധികം അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മെ തേടി എത്തിയിരുന്നില്ല. ഓരോ വ്യക്തിയും അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പം എന്ത് ഭക്ഷണമാണ് കഴിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വസ്ത്രമാണ് ഉടുത്തത്, ഏത് സിനിമയാണ് കണ്ടത്, ഏത് കാറാണ് വാങ്ങിയത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. കാരണം അതിനുള്ള മാർഗം നമുക്കില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് ആ മാർഗമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതും വേണ്ടാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ, ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ നമ്മെ തേടി എത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ തീരുമാനങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിന്ന്. കാരണം we don't want to feel left out. People like to go along with the trend. 10 പേർ അത് നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 11ാമത് ഞാൻ നല്ലതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ന് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്നുള്ള
ഒരു നൈപുണ്യം ഇന്ന് സ്വാഭാവിക മുറയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജൈവികമായി നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിൽ വളരുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്, അഭിപ്രായങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തമായി ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൃത്യമാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക്. ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ എന്തായി തീരണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഏജൻസി നടത്തുന്ന അസസ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ്, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഏജൻസി ആയിരിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വലിയ തീരുമാനങ്ങൾ മുതൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കൊച്ചു കൊച്ചു ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ തീരുമാനങ്ങൾ വരെ എല്ലാം തീരുമാനമെടുക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ അനവധി വ്യക്തികളുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും ഇന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽപ്പെട്ട് പോകാതെ വളരെയധികം കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി താൻ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായ ബോധ്യത്തോടുകൂടി നേരത്തെ ഡോക്ടർ കലാം പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഗുണഗണങ്ങളോടുകൂടി സ്വബുദ്ധിയാൽ സ്വന്തം കാലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ജനതയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ തീരുമാനം ഒരു ജനതയെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുക, ഒരു തലമുറയെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള നേതാക്കളെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അത് ഒരു സംഘടനയ്ക്കാണെങ്കിലും ഒരു നാടിനാണെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിൽ ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന നേതൃപാടവമുള്ള നേതാക്കൾ ഇനിയും നമുക്കിടയിൽ വളർന്നു വരട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സ്റ്റീഫൻ കോവി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരൊറ്റ വരിയിൽ അദ്ദേഹം ചാലിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. I am not a product of my circumstances, I am a product of my decisions എന്ന്. I am not a product of my circumstances, I am a product of my decisions എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനങ്ങളുടെ ഫലമാണ്. അതുകൊണ്ട് അനുദിനം ഓരോ തീരുമാനം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴും അത് ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടി എടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് മാത്രം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവിടെ ആമുഖത്തിൽ വളരെ ഉദാരമായി എന്നെക്കുറിച്ച് കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയം എങ്ങനെയാണ് മദർഹുഡും ഇതും ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല. കാരണം I strongly believe that any decision is better than no decision. ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാതെ ശങ്കിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഈ തീരുമാനം എടുക്കണോ ആ തീരുമാനം എടുക്കണോ, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാതെ നമ്മൾ ശങ്കിച്ച് നിൽക്കുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്കൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ തീരുമാനം വൈകിപ്പിക്കാതെ തീരുമാനം എടുക്കുവാനുള്ള ഒരു ധീരത കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുവരുവാനും തീർച്ചയായിട്ടും തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുക, തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. ഇത് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ഒരാശയക്കുഴപ്പത്തിൽ വെറുതെ സമയം കളയാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ പാലിച്ചിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് ഞാൻ പറയും. അത് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഔദ്യോഗികമായ കാര്യങ്ങളിലും കൃത്യനിർവഹണത്തിലുമെല്ലാം. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ, ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനമായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം യാഥാർത്ഥ്യമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന്
റെക്കോർഡുകൾ തകർത്തുകൊണ്ട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുവാനും അവ നടപ്പിലാക്കുവാനുമുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം കാണിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം എന്നുള്ളത്. കാരണം വെല്ലുവിളികൾ ആവശ്യം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നും വെല്ലുവിളികളുണ്ട്. വെല്ലുവിളികളെല്ലാം തീർന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ഐഡിയലായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളത് മുന്നിൽ സംജാതമായാൽ മാത്രമേ ഞാനൊരു പടി മുന്നോട്ടെടുത്ത് വയ്ക്കൂ എന്ന് നമ്മൾ കാത്തിരുന്നാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ ഓരോ വെല്ലുവിളിയും, ഓരോ തടസ്സവും, ഓരോ പ്രശ്നവും അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് പരിഹാരമാർഗേനയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതെത്ര സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള തീരുമാനമായാലും, ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചൊക്കെ സാഹസികമായിട്ടുള്ള തീരുമാനമായാലും ആ തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ്, ഒരു ആദർശമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിലും വികസനത്തിലും ഒരു സംഘം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ ടീം പിന്തുടർന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് വളരെ വിനയപൂർവ്വം അറിയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ വിഴിഞ്ഞത്തെ ആ ഒരു ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, അതിലുപരിയായി നിയമ തടസ്സങ്ങൾ, ആർബിട്രേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമക്കുരുക്കുകൾ, ഇങ്ങനെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മുന്നിൽ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഓരോ പ്രശ്നവും, ഓരോ തടസ്സവും നമ്മെക്കൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരവസരമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം പകർന്നത്. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു വെല്ലുവിളി നമ്മളുടെ മുന്നിൽ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശക്തമായ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുവാനുള്ള ഒരവസരം പോലും നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓരോ വെല്ലുവിളി നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോഴും അവിടെ ഇറ്റ്സ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ യു ടു മേക്ക് എ ക്ലിയർ കട്ട് ഡിസിഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ യു ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റിസ്ക് ആൻഡ് ഡിസൈഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ വെല്ലുവിളിയും എന്നോട് വിളിച്ചോതിയത്. ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, എന്നോട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തൊരു കാര്യമല്ല, ഞങ്ങളെല്ലാവരോടും അങ്ങനെ ഓരോ വെല്ലുവിളിയും ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നപ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുവാനുള്ള ഒരവസരമാണ് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ വീണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അതിനെ കണ്ടു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഒരു പക്ഷേ ആ വെല്ലുവിളികളെ എല്ലാം മറികടന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക്, ഈ ഒരു വളർച്ചയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എത്തിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ നിസ്സംശയം പറയും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വ്യക്തിജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ, ഇഫ് there has to be one takeaway from this session, I would say do not postpone a decision എന്നുള്ളതായിരിക്കും. Do not postpone a decision. ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തീരുമാനം എടുക്കുക. അതിനുള്ള ധൈര്യം നമുക്കുണ്ടാവണം. പക്ഷേ ആ ധൈര്യം പൊടുന്നനെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് വരില്ല. ആ ധൈര്യം വളർത്തിയെടുക്കുവാനായി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എനിക്കിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്ന ആ ഒരു 20 മിനിറ്റ് 25 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. So, as far as leadership and resilience goes, these are my thoughts that I would want to leave with you. That every single day is an opportunity for each one of us to make a decision. അത് വീട്ടിൽ എന്താണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം മുതൽ, എന്ത് വസ്ത്രമാണ് ധരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം മുതൽ, നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം മുതൽ, ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന കൃത്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനം മുതൽ,
ഓരോ വിഷയവും ഓരോ ദിവസവും തീരുമാനങ്ങളുടെ ഒരു ശൃംഖലയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. അത് ബോധപൂർവം ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടി സധൈര്യം സഹർഷം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കാൻ സധൈര്യം ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടി കഴിയുന്ന നേതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും കഴിയട്ടെ എന്നും ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തീർച്ചയായിട്ടും പല പല മേഖലകളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് എന്നെനിക്കറിയാം. ആ മേഖലകളെല്ലാം തന്നെ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഈ ഒരു കുടക്കീഴിൽ വരുമ്പോൾ പരസ്പരം പങ്കുവെക്കാവുന്ന അറിവിൻ്റെയും വിവരങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഒരു വലിയ സമ്പത്ത് ഇവിടെയുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയാം. ആ പലമയിലും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും തനിമ നിലനിർത്തുവാനായി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ നേതൃപാഠവും തീരുമാനമെടുക്കുവാനുള്ള കഴിവുകളും നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കും എന്ന പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു അവസരം നൽകിയതിൽ എൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്നേഹം, ആശംസകൾ. Thank you, Dr. Divya, for your exceptional speech. Yeah, that's right. Now is the time for questions and answers. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചോദ്യമുണ്ടോ ഇല്ലേ? ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഉണ്ടോ ഇല്ല, അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങളില്ല. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഡോക്ടർ ദിവ്യ അയ്യർ നമ്മളെ വളരെ എൻലൈറ്റനിങ് സ്പീച്ച് കൊണ്ട് കയ്യിലെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ്, അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞതിലുപരി എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, നന്നായിട്ട് തോന്നിയത്, ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കാതിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് point which we can take home. Thank you so much, Divya Iyer, for your presentation here. I once again thank you for your time and valuable insights. Thank you. Thank you, ma'am. And a token of appreciation, our DG and Conference Chairman, Lieutenant Sebastian Parade, present the token of appreciation to our speaker, Dr. Divya S. Iyer, IAS. Thank you all. Now we are moving on to next plenary session, a session that truly reflects the spirit of Chagara, recognizing opportunities and making the most of them. This session is chaired by PDG Skaria Jose Katur,